नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 8वी गणित या पुस्तकातील पुढील अभ्यास अभ्यासणार आहोत. एक्सपान्शन फॉर्म्युले. त्या एक्सपान्शन फॉर्म्युलेमधील आपल्याला पुढचा मुद्दा आहे आणि हा आपल्या पुस्तकातील हा शेवटचा मुद्दा आहे. आपण a + b + c ब्रॅकेट स्क्वेअर हा भाग यामध्ये अभ्यासणार आहोत. तर चला तर मित्रांनो आपण अभ्यासूया. प्रॅक्टिस सेट 5.4 5.4 हा मुद्दा आपल्याला इथं अभ्यासला येणार आहे. 5.4 मध्ये आपल्याला काय अभ्यासायचं बघा. a + b + c ब्रॅकेट स्क्वेअर. एक्सपान्शन ऑफ a + b + c ब्रॅकेट स्क्वेअर. आजच्या तासामध्ये आपण विद्यार्थी मित्रांनो a + b + c कंसाचा घन हा भाग इथं आपण अभ्यासणार आहोत. 5.4 मध्ये हा भाग येईल आपल्याला. इथं आपण बघतोय इथे एक्सपान्शन फॉर्म्युला आपल्याला दिलेला आहे. a + b + c चा वर्ग. एक्सपान्शन ऑफ a + b + c ब्रॅकेट स्क्वेअर. आता याचे एक्सपान्शन आपल्याला कसं काढता येईल बघा. हाऊ वी calculate for the expansion a + b + c bracket square. Let us see what we have been given. A + b + c bracket square. So this is the square. So we can write this bracket in two times. In the first bracket a + b + c and also in the second bracket a + b + c. So when we are making the square, we must be multiple in the if there is the square, we are multiplying in two times. A + b + c multiple by a + b + c. So what we see here, we are just multiplying the two bracket. So how we can multiply the two bracket? Let us see. First of all, multiply the first term from the first bracket. This is the first bracket and this is the second bracket. First of all, we just multiply from the first term to the whole bracket. It means what we can say that a into bracket a + b + c. Now just multiplying the second term from the first bracket and b is the second term from the first bracket and just multiplying a + b + c. Multiply again the second bracket and the last one is the third term of the first bracket, just multiplying to the second bracket c into bracket a + b + c. Now just multiplying or just solving the bracket, what we get, let us see. A into a we get a square, a into b we get ab, a into c we get ac. So multiplying to the bracket by a, what we get here, a square plus ab plus ac. Now for the second bracket the same rule we are applying. B into a, ab, just we write the a first of all. So we can write b into a, not we write ba, we just write ab. So this is the ab, both terms are the same. B into b we get the b square. Now b into c we get bc. And in the third bracket, what we can see here, c into a, ca or ac, we just write the a first of all. C into b, bc, and c into c, c square. So what we know here, we are just multiplying the two bracket as like this. Now just take the square terms alongside. This is the a square from this is the b square from this, and last one, this is the c square. We write here c square. So here what we can say here, ab, we just change the color to identify the clear combination. So what we can write here, ab, and again where is the ab, here is the ab. So ab and ab, there are two ab. Now what is the second, ac and ac, here are two ac, and bc and bc, here are two bc. So finally what we can write our formula here, let us see. A + b + c bracket square is equal to a + b + c bracket square is equal to a square plus b square plus c square, these square terms, and 2ab plus 2bc and 2ac. So this is our formula we can write here as like this. So how we can remember it, or how we can concentrate on it, let us see in the word page. Let us see. So we can write here as like this. This is the a, b and c. This is the cycle, we can just remind that. And first of all what we can write, let us see in the bracket. So just write here a plus b plus c bracket square. So how we can write here, let us see. This is the bracket square, just moving the two on the, just we can write here the bracket square. So we just write here the bracket square, and what we can just it make a bracket square. So how we can write here, let us see, is equal to
Now this is cycle, we are just reminding it, or we can remember this. So square of the first term, these are the in cyclic process, so we can write here a square. So we can just write here a square, make the square, plus what we can write here, plus b square. This is the second number, we are just entering here b square, we just write here the b square, then c square plus c square. It means in the cyclic process, first of all take a, then b, and then c. This is the cyclic process. So we just taking this figure, let's plus. Now what we can take here, let us see, just 2ab, just 2ab, 2bc, 2ca. So this is our cyclic process. We can be remember, or keep in the mind that that way we can remember this formula. So a square plus b square plus c square, plus what we can write here, plus 2ab, here 2ab they have been given, plus 2bc plus 2ca. When we are writing this type of formula, we just write a alongside first term and c next. So we can just here write ac also. So this is our formula to solve the example a, b, c. We just remember this cycle to how to remember or how to mind it. विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला काय लक्षात घेता येईल बघा, ज्यावेळेस आपल्याला एक्सपान्शनचे फॉर्म्युले बघायचे, त्यातला हा कुठला फॉर्म्युला आहे बघा, a प्लस बी प्लस सी चा विस्तार एक्सटेन्शन बघायचंय. a प्लस बी प्लस सी चा वर्ग आहे. मग जर वर्ग असेल तर आपण काय करतो बघा, दोन वेळेस त्या संख्येचा गुणाकार करतो. म्हणून पहिल्या कंसात काय लिहिलं आपण, a अधिक b अधिक c गुणिले दुसऱ्या कंसात पण काय लिहिलं, a अधिक b अधिक c. आता कंसाचा जर गुणाकार असेल तर आपण कंसाचा गुणाकार कसा करतो बघा, पहिल्या कंसातल्या पहिल्या पदानं संपूर्ण कंसाला गुणायचं, आणि पहिल्या कंसातल्याच दुसऱ्या पदानं काय करतो असतो आपण, संपूर्ण कंसाला पहिल्या कंसातल्या तिसऱ्या पदानं, ॲज लाईक दिस. अशा पद्धतीने आपल्याला काय करता येईल बघा, ह्यांचा गुणाकार आपल्याला करून घेता येईल. ठीक आहे विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला काय केलं बघा, आता इथं हा पहिला कंस आहे, हा दुसरा कंस आहे. आता हे पहिल्या कंसातलं हे पहिलं पद आहे, ह्या पहिल्या पदानं आपल्याला संपूर्ण कंसाला गुणून घ्यायचंय. म्हणून a इंटू ब्रॅकेट a प्लस b प्लस c. तसं इथं काय केलं बघा, दुसरं पद घेतलेलं आहे, सेकंड टर्म इथं, आणि b न मल्टिप्लाय केलंय, पण संपूर्ण त्याच कंसाला केलंय. म्हणून b इंटू ब्रॅकेट a प्लस b प्लस c, a अधिक b अधिक c, a कंसात a अधिक b अधिक c, आणि तिसऱ्या ह्याच्यात काय लिहिलं बघा, तिसरी टर्म घेतलेली आहे c, आणि तिथं सुद्धा काय घेतलेलं आहे बघा, a अधिक b अधिक c. आता गुणाकार करताना आपण कसा गुणाकार करतोय बघा, थोडंसं लक्षात घ्यायचं. आपण दोन्ही भाषातून सांगण्याचा प्रयत्न करतोय. जर समजा इंग्रजी माध्यमाच्या किंवा सेमीच्या मुलांना थोडं इंग्रजीतनं नाही लक्षात आलं, मराठीतनं लक्षात घ्या, किंवा मराठीच्या माध्यमाच्या मुलांना मराठीतनं थोडं नाही लक्षात आलं तरी सुद्धा ते इंग्रजी माध्यमातून सांगत असताना लक्षात घ्या. आपण थोडंसं लक्ष दिलं तर आपलं कुठलंही नुकसान होणार नाही. आता आपल्याला इथं काय लक्षात घेता येईल बघा, a इंटू ब्रॅकेट a इट मीन्स a स्क्वेअर, a इंटू ब्रॅकेट b ab, ह्यांचा गुणाकार करतोय आपण, a इंटू c ac. त्यानंतर b न मल्टिप्लाय करताना b इंटू a ab. आता आपण सुरुवातीला a लिहायची पद्धत असल्यामुळे किंवा आपण लिहित असल्यामुळे आपल्याला सोयीचं आपण b न लिहिता ab लिहिलेलं आहे. b इंटू b b स्क्वेअर, b इंटू c bc आपल्याला अशा पद्धतीने लिहिता येईल. त्यानंतर c न मल्टिप्लाय केलं, c इंटू ब्रॅकेट ca cb and c square. Now here again we write b first of all. आपण इथं पण काय केलं, b आधी घेतलेलं आहे बघा. Therefore a square plus b square plus c square, a चा वर्ग अधिक b चा वर्ग अधिक c चा वर्ग बरोबर 2ab अधिक 2bc अधिक 2ac. साधारणतः आपल्याला हा फॉर्म्युला इथं लक्षात घेता येईल. म्हणून a प्लस b प्लस c स्क्वेअर बरोबर a वर्ग अधिक b वर्ग अधिक c वर्ग अधिक 2ab अधिक 2bc अधिक 2ac असा आपल्याला हा फॉर्म्युला तयार करता येणार आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, हे जर आपण वर्ड पेज वरती बघितलं तर आपल्याला काय लक्षात घेता येईल बघा, हे एक वर्तुळाकार चक्र असल्यासारखं आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे. a अधिक b अधिक c कंसाचा वर्ग बरोबर आपण काय केलं बघा, ह्याचा विस्तार करत असताना हे वर्तुळ आपण लक्षात ठेवण्यासाठी फक्त उपयोगात आणणार आहोत. पहिल्यांदा a चा वर्ग इथं लिहिला, त्यानंतर आपण ओळीने घेतोय बघा, पुन्हा b चा वर्ग लिहायचा आहे. इथं b चा वर्ग घेतला आपण, इथं लिहिलं, त्यानंतर c चा वर्ग घेतला. म्हणजे हे सायकल कसं वापरतोय आपण किंवा हे चक्र कसं वापरतोय आपण, a स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर, a चा वर्ग अधिक b चा वर्ग अधिक c चा वर्ग, म्हणजे आधी ओळीने सगळ्यांचे वर्ग घेतले. त्यानंतर आधी काय करायचं बघा, 2 गुणिले ab, a आणि b घ्यायचंय, 2 गुणिले ab,
त्यानंतर 2 गुणिले BC, 2 गुणिले BC येईल आणि त्यानंतर 2 गुणिले CA, CA म्हणजेच AC. तर साधारणतः ही जी पद्धत आहे हे फक्त आपल्याला लक्षात ठेवण्यासाठी आपण इथं समजून सांगितलेलं आहे की बाबा आपण अशा पण पद्धतीने लक्षात ठेवू शकतो. काही विद्यार्थ्यांनी अभ्यास केलेला असेल तर त्यांना ते ऑलरेडी माहित असेल की आपण ते एक्झाम्पल कसे सोडवतोय. तर ठीक आहे विद्यार्थी मित्रांनो, आपण दोन्ही भाषेत सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. जरी समजा एका भाषेतून आपल्याला काय अडचण आलेली असेल तर आपण दुसऱ्या भाषेतून समजून घेऊ शकतो. गणितामध्ये आपल्याला उदाहरण समजणं हा तितकाच भाग आपल्यासाठी महत्त्वाचा असतो. आता इथे आपल्याला काही उदाहरणं सोडवून दिलेले आहेत बघा. आपण जस्ट काय करूया त्याची फक्त चर्चा करूया जेणेकरून आपल्याला जे सराव संच आहे ते सोडवताना आपल्याला त्याचा फायदा होईल. काय दिलेलं आहे बघा, P + Q + 3 ब्रॅकेट स्क्वेअर, P + Q + 3 कंसाचा वर्ग असं आपल्याला उदाहरण दिलेलं आहे. आणि ते कसं सोडवलेलं आहे बघा. आपण सोडवलेली उदाहरणात पण समजून घेऊया. बऱ्याच वेळेस समजून घेतल्यानंतर आपल्याला ती उदाहरणं सोडवायला येत असतात. स्क्वेअर ऑफ द फर्स्ट टर्म पहिल्या पदाचा वर्ग P वर्ग लिहिला आपण. स्क्वेअर ऑफ द सेकंड टर्म दुसऱ्या पदाचा वर्ग Q वर्ग लिहिला. स्क्वेअर ऑफ द थर्ड टर्म तिसऱ्या पदाचा वर्ग म्हणजे 3 चा वर्ग झाला. म्हणजे पहिल्यांदा काय लिहिलं आपण, A² + B² + C², पहिल्या पदाचा वर्ग दुसऱ्या पदाचा वर्ग तिसऱ्या पदाचा वर्ग. आपल्याला 3 पद दिलेले आहेत म्हणून आपण काय लिहिलं, तिन्ही पदांचा वर्ग लिहिलेला आहे. आता दुसऱ्या याच्यात काय करतोय बघा, 2 * ब्रॅकेट फर्स्ट टर्म * सेकंड टर्म असं लिहिलेलं आहे. 2 गुणिले पहिले पद गुणिले दुसरे पद, 2 गुणिले दुसरे पद गुणिले तिसरे पद बघा, 2 गुणिले दुसरे पद गुणिले तिसरे पद आणि 2 गुणिले पहिले पद गुणिले तिसरे पद. तर साधारणतः आपल्याला हे 2 गुणिले मध्ये यांचा गुणाकार लिहायचा आहे. आपण वरच्या फॉर्म्युल्यात मध्ये बघितलंय. इथं दिसतंय आपल्याला 2AB + 2BC + 2AC. तर साधारणतः हा फॉर्म्युला आपण इथं वापरलेला असतो. फॉर्म्युला याचा अर्थ काय की आपण सगळीकडे वापरू शकत असतो. ठीक आहे बघा, आपल्याला इथे काय लिहिता येईल पुन्हा आता, P वर्ग + Q वर्ग + P चा वर्ग P वर्ग, Q चा वर्ग Q वर्ग, 3 चा वर्ग आपल्याला किती मिळाला बघा, 9 मिळाला. 2PQ, 3 दोन्ही 6Q आणि 6P. आणि मग फायनली आपल्याला हेच उत्तर लिहिता येईल. जे चल आहे ते आधी सुरुवातीला लिहून घेतले आपण, P² + Q² + 2PQ + 6Q + 6P + 9. ह्याच्यातला क्रम जरी थोडाफार बदललेला असेल तरी पण आपल्याला एवढा काही फरक पडणार नाही. आपल्याला साधारणतः अशा पद्धतीने हा प्रश्न सोडवता आला. लेट अस सी द सेकंड एक्झाम्पल. व्हॉट वी कॅन से हियर इन द सेकंड एक्झाम्पल. लेट अस सी in the second example what we can say here. Fill in the boxes with the appropriate terms in the steps of the expansions 2p, 3m and 4n bracket square. So what we can write here, the square of the first term we are right here 2p bracket square, square of the second term 3m bracket square. Now what we can write here, 4n bracket square. So what we can write here, 4n bracket square. In the next term what we can write, 2 into first term it means 2p, into second term 3m. Now in the fourth term what we can say, 2 multiplied by second term. What is the second term, 3m. What we can write here, 3m. This is our second term and multiplied by the third term. So 2 into second term into third term, and what we can write here, 2 into first term into the last term. And what is the last term, 4n. So this is our terms which are the missing, and we are just writing by the boxes. So what we can write here, square of the 2 4 and square of p 4p square. So this is our box. We can write here 4p square. Then 9m square they have been given us. And what is the third box, 4 square of the 4 and square of the n, it means 16n square. So this is our 16n square. 3 into 2 6, 6 into 2 12, 12pm. And what we can write here, 4 into 3 12 plus 2 it means 24 mn, 24 mn. And what is the last term, 4 into 2 8 into 2 16, we can write here 16 np, 16 np. So this is our examples what we can write here, 16 np. So just check the in problem set. आपल्याला काय करता येईल बघा, आता प्रॉब्लेम सेट मधली काय उदाहरणं बघता येतील. सरळ रूप द्या असं आपल्याला पुढचा प्रश्न दिलेला आहे, तो पण आपण समजून घेऊया काय केलेला आहे. आता इथं सरळ रूप द्या असं म्हणून सांगितलेलं आहे, 2 कंसाचे वर्ग आहेत आणि त्यांची बेरीज आहे. आपल्याला साधं सोपं काय करायचं बघा, पहिल्यांदा पहिल्या कंसाचं जसं फॉर्म्युला आहे तसं आपण इथं सोडवून घेतलेलं आहे.
आणि त्यानंतर काय केलेलं आहे बघा, दुसरा जो टर्म आहे त्याच्या ज्या टर्म आहेत त्या तशाच सोडून घेतलेल्या आहेत आणि ज्या लाईक टर्म्स असतील म्हणजे ज्या सारखी पद आहेत त्यांना आपण बेरीज केली म्हणजे 2l वर्ग 8mचा वर्ग 2n वर्ग आणि जी काय वजाबाकी असेल ती वजाबाकी केलेली आहे. तर अशा पद्धतीने आपल्याला इथं सरळ रूप देता आलेलं आहे. ठीक आहे विद्यार्थी मित्रांनो, आपण 5.4 हा जो आपल्याला आज अभ्यासायचा होता या प्रकरणातील हा शेवटचा मुद्दा आहे 5.4 2p + q + 5 ब्रॅकेट स्क्वेअर. तर साधारणतः ह्याचं आपल्याला एक्सपान्शन लिहायचं आहे. आपण हे पण वर्ड पेज वरती घेऊया. 2p + q + 5 ब्रॅकेट स्क्वेअर हे उदाहरण आपण वर्ड पेज वरती घेऊन सोडूया. 2p + q + 5 कंसाचा वर्ग. ठीक आहे विद्यार्थी मित्रांनो, आपण वर्ड पेज वरती एक्झाम्पल घेतलेलं आहे बघा. याचा ब्रॅकेट घेतलाय आपण 2p + q + 5 कंसाचा वर्ग. सो व्हॉट वी कॅन राईट हिअर द स्क्वेअर ऑफ द फर्स्ट टर्म, पहिल्या पदाचा वर्ग आपल्याला लिहिता येईल बघा. मी कॉपी करून लिहितो, याचा अर्थ तुमच्या लक्षात घेता आला पाहिजे. स्क्वेअर ऑफ द फर्स्ट टर्म, सो वी जस्ट मेक इट ब्रॅकेट. आपल्याला त्या कंसाचा वर्ग करायचा, दोन पद आहेत त्यामुळे आपण तिथं ब्रॅकेट केलेलं आहे. याचा आपल्याला वर्ग करायचा पहिल्या पदाचा वर्ग. इथं आपण पहिल्या पदाचा वर्ग केलेला आहे बघा. आणि आता आपल्याला काय लिहिता येईल बघा, पहिल्या पदाचा वर्ग झाला की प्लस स्क्वेअर ऑफ द सेकंड टर्म. आता दुसरी टर्म काय क्यू आहे, तर क्यू चा सुद्धा आपल्याला इथं वर्ग लिहिता येणार आहे. क्यू स्क्वेअर ऑफ द सेकंड टर्म. सो व्हॉट वी कॅन राईट हिअर स्क्वेअर ऑफ द सेकंड टर्म प्लस स्क्वेअर ऑफ द थर्ड टर्म. तिसरं पद काय बघा आपल्याला, स्क्वेअर ऑफ द थर्ड टर्म 5 चा वर्ग. 5 चा वर्ग इथं आपल्याला तो पण लिहिता येईल. काय केलं आपण, पहिल्या पदाचा वर्ग अधिक दुसऱ्या पदाचा वर्ग अधिक तिसऱ्या पदाचा वर्ग. इथं आपण लिहिलेला आहे पहिल्या पदाचा वर्ग अधिक दुसऱ्या पदाचा वर्ग अधिक तिसऱ्या पदाचा वर्ग. आता काय लिहिणार आहोत आपण, 2 मल्टिपल बाय 2 गुणुले फर्स्ट टर्म. व्हॉट इज द फर्स्ट टर्म, लेट अस सी 2p कंसात लिहिता येईल आपल्याला, कंसात 2p गुणुले व्हॉट इज द थर्ड टर्म q. सो काय लिहिता आलं बघा आपल्याला, 2p चा वर्ग अधिक q वर्ग अधिक 5 चा वर्ग अधिक 2 गुणिले 2p गुणिले q. म्हणजे काय लिहिलेलं आपल्याला हे लक्षात येतं. ते थोडीशी आपण साईज छोटीशी करूया म्हणजे आपल्याला सगळ्यांना सगळी पदं इथं एकाच ओळीमध्ये आपल्याला दिसून येतील. तर ठीक आहे, आपल्याला काय लिहिता येईल बघा, आता प्लस झालेला आहे सेम ॲज इट इज. आपल्याला काय लिहिता येईल बघा, 2 गुणिले 2 गुणिले आता काय लिहिलं, पहिला आणि दुसऱ्या टर्मचा गुणाकार घेतला. आता काय करायचं, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टर्मचा गुणाकार घ्यायचा, q मल्टिपल बाय 5. लक्षात येते बघा आपण काय केलं इथं. पहिल्यांदा बघा तुम्हाला अजून सांगतो, पहिल्या पदाचा वर्ग घेतला, त्यानंतर दुसऱ्या पदाचा वर्ग घेतला, त्यानंतर तिसऱ्या पदाचा वर्ग घेतला, त्यानंतर 2 गुणिले वर्ग झाल्यानंतर आपण काय केलं बघा, 2 गुणिले पहिले पद गुणिले हे पहिले पद आहे आणि हे दुसरे पद. त्यानंतर आता काय करणार आपण, 2 गुणिले दुसरे पद गुणिले तिसरे पद आणि फायनली आपल्याला काय लिहिता येईल बघा, आता 2 गुणिले सेम ॲज इट इज लिहिता येईल, अशाच पद्धतीने लिहिता येईल. काय लिहिणार बघा, अधिक 2 गुणिले दुसरे पद गुणिले तिसरे पद झाला. तर तिसरे पद गुणिले पहिले पद, म्हणजे आपण जनरली लिहिताना काय लिहितो, पहिले पद गुणिले तिसरे पद. आता इथं आपल्याला जे लिहिलेलं आहे आपण ॲज इट इज कॉपी करूया आणि मग आपल्याला कुठे चेंज करतोय आपण ते बघता येईल आपल्याला फक्त जे पायरीमध्ये बदल आहे किंवा आपण कॉपी पेस्ट केल्यानंतर काय लक्षात घेता येईल बघा. आता ही जी पहिली टर्म आहे तर काय करायचं होतं आपल्याला, स्क्वेअर ऑफ द 2 किती येईल, स्क्वेअर ऑफ द 2 जस्ट राईट हिअर, स्क्वेअर ऑफ द 2 मीन्स 4. 2 चा वर्ग किती येणार आहे इथे, 4p आणि त्याचा वर्ग म्हणजे आपल्याला p चा वर्ग असल्यामुळे p वर्ग लिहिला आपण, 4p वर्ग येईल. q चा वर्ग काय येईल बघा, q वर्ग येईल. इथं काय कुठली संख्या नाही त्यामुळे आपल्याला काय लिहिता आलं इथं, q वर्ग लिहिता आला. त्यानंतर 5 चा वर्ग किती लिहिता येणार आहे आपल्याला, स्क्वेअर ऑफ द 25. त्यानंतर काय येईल, ह्यांचा गुणाकार येईल बघा, आधी संख्यांचा गुणाकार करतो. ही जी पुढची टर्म आहे हे सोडवताना आपण काय करतो, बेदोनी 4 गुणिले pq. मग आपल्याला उत्तर काय मिळेल बघा, 4pq 4pq असा ह्यांचा गुणाकार मिळणार आपल्याला. लिहूया आपण इथं 4pq. तर आपल्याला गुणाकार मिळाला. तसंच आता आपल्याला इथं काय लक्षात घेता येईल बघा, 5 दोन्ही 10q, फक्त इथं 5 दोन्ही 10 एवढाच गुणाकार आहे त्यामुळे 5 दोन्ही 10q असं आपल्याला लिहिता येईल. ठीक आहे, आपल्याला लिहिता आलं बघा इथं 5 दोन्ही 10q अशा पद्धतीने लिहिता आलं. त्यानंतर इथं काय बघा, 5 दोन्ही 10q झालं. आता हे तिसरं बेदोन्ही 4 4 5 20p.
तर इथं पण आपल्याला चेंज करून लिहिता येईल 20p. यांचा जो गुणाकार आहे आधी आपण संख्यांचा गुणाकार करतो आणि मग चलांचा गुणाकार करतो. 5×20q. तर साधारणतः आपल्याला अशा पद्धतीनं याचं उत्तर लिहिता येईल. आपण हे थोडंसं मोठे करूया म्हणजे तुम्हाला लक्षात घेता येईल. जे आन्सर आहे ते बोल्ड केलं तर आणखीन तुम्हाला लक्षात घेता येईल. म्हणजे काय आलं बघा, 2p अधिक q अधिक 5 कंसाचा वर्ग बरोबर 4p चा वर्ग अधिक q वर्ग. म्हणजे पहिल्या पदाचा हा वर्ग आहे. 4p वर्ग म्हणजेच काय बघा, हा पहिल्या पदाचा वर्ग आहे. इथं लक्षात घ्यायचं सगळ्यांनी. त्यानंतर हा दुसऱ्या पदाचा वर्ग आहे. हा तिसऱ्या पदाचा वर्ग आहे. त्यानंतर हे काय 2 गुणिले पहिले पद गुणिले दुसरे पद. 2 गुणिले बनल्यामुळे किती झालं, बेदोनी 4 गुणिले p गुणिले q. त्यानंतर 2 गुणिले दुसरे पद गुणिले तिसरे पद म्हणजे 5 दोन्ही 10q. आणि 2 गुणिले तिसरे पद गुणिले पहिले पद म्हणजे 5 दोन्ही 10 10 दोन्ही 20q. तर साधारणतः आपल्याला अशा पद्धतीनं हे उत्तर मिळून जातं 1 ते 2 स्टेप मध्ये. आपल्याला एखादी स्टेप वाढवायची असली तरी पण चालत असते, काय हरकत नसते तिथं. ठीक आहे विद्यार्थी मित्रांनो, आपण लगेच पुढचं वेळ न वाया घालवतो पुढचं उदाहरण बघूया. पुढचं उदाहरण लगेच आपल्याला कॉपी करून घेता येईल. आपण बऱ्याच वेळेस ॲज इट इज घेत असतो उदाहरण. ठीक आहे, काय हरकत नाही. आपल्याला काय करता येईल बघा, थोडंसं आपण मोठं करूया उदाहरण म्हणजे आपल्याला लक्षात घेता येईल. ठीक, आपण याला वाटलं तर कलर चेंज करू, दोन्ही उदाहरण वेगळी दिसण्यासाठी. वरचं उदाहरण वेगळं आहे आणि खालचं उदाहरण वेगळं आहे. ठीक आहे विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला बघा कसं सोडवता येईल हे सुद्धा. 1-2 उदाहरण सोडवत असताना लक्षात घेतलं तरी चालेल. स्क्वेअर ऑफ द फर्स्ट टर्म म्हणजे पहिल्या पदाचा वर्ग. इथं काय लिहिलं आपण, स्क्वेअर ऑफ द फर्स्ट टर्म घ्यायचं आपल्याला. कंट्रोल सी करून घेऊया आपण, कंट्रोल सी. स्क्वेअर ऑफ द फर्स्ट टर्म m स्क्वेअर प्लस स्क्वेअर ऑफ द सेकंड टर्म. काय दुसरं पद बघा, 2n आहे. आता आपण हे डबल पद असल्यामुळं कंसात लिहिलेलं आहे बघा. यात दुसरं काय आपल्याला बदल नसतो. डबल असल्यामुळे आपण कंसात लिहिलं. कॉपी करून घेऊया. आणि त्याचा आपण काय केलं, ब्रॅकेट स्क्वेअर केलेलं आहे. 2n कंसाचा वर्ग. पहिल्या पदाचा काही एकच सिंगल पद असल्यामुळे आपल्याला काय तिथं ब्रॅकेट टाकायची आवश्यकता नाही पडली. पण जे दुसरं पद आहे तिथं मात्र आपण काय केलेलं बघा, ब्रॅकेट टाकलेलं आहे. का ब्रॅकेट टाकलेलं आहे, तर तिथं 2n असं पद होतं. प्लस आता तिसऱ्याला पण आपल्याला ब्रॅकेट टाकावं लागेल. काय लिहिता येईल बघा, 3r कंसाचा वर्ग. मी हेच कॉपी करून बघा इथं लिहितो म्हणजे थोडंसं मला सोपं जाईल. इथं काय लिहायचं आपल्याला, 3r 3 आणि r 3r कंसाचा वर्ग. म्हणजे आपण काय लिहिलं बघा इथं, पहिल्या पदाचा वर्ग अधिक दुसऱ्या पदाचा वर्ग अधिक तिसऱ्या पदाचा वर्ग अधिक 2 गुणिले पहिले पद गुणिले दुसरे पद. पहिले पद काय m गुणिले 2r. पहिले पद गुणिले दुसरे पद दुसरे पद. ठीक आहे, अधिक म्हटलं तर आपण जे टर्म आहेत ना त्या वेगवेगळ्या रंगातनं लिहूया. ही पहिली टर्म आहे. आपण याला म्हणजे पहिलं पद तिघांचे घन आहे तो त्याला एक वेगळा रंग दिलेला. आपण समजा असं हे n घन आहे, ह्याला आपण वेगळा रंग देऊया म्हणजे आपल्याला लक्षात घेता येईल की ही 2 गुणिलेचा आहे कलर. ठीक आहे, त्यानंतर आता पुढचं जे येईल अधिक. आता दुसरं आणि तिसऱ्या पदाचा गुणाकार आहे ॲज इट इज. 2 गुणिले दुसरे पद किती आहे बघा, 2n. दुसरे पद 2n गुणिले तिसरे पद किती आहे, 3r. इथल्या सगळ्या किमती असतात बघा. आपल्याला फक्त त्या काय करायच्या असतात, सबस्टिट्यूट म्हणजे मांडणी करता आपल्याला आली पाहिजे. आपण याला पण वेगळा कलर देऊया म्हणजे आपल्याला लक्षात घेता येईल की आपण प्रत्येक वेळेस जी टर्म चेंज होते ती ठीक आहे. 2n गुणिले 3r अधिक आपल्याला काय लिहिता येईल बघा, अजून काय लिहिलं आपण, पहिल्या पदाचा वर्ग अधिक दुसऱ्या पदाचा वर्ग अधिक तिसऱ्या पदाचा वर्ग. 2 गुणिले पहिले पद गुणिले दुसरे पद अधिक 2 गुणिले दुसरे पद गुणिले तिसरे पद अधिक 2 गुणिले तिसरे पद गुणिले पहिले पद. म्हणजे तिसरे पद इथे किती आहे बघा, 3r गुणिले पहिले पद काय फक्त m लिहिता येईल आपल्याला, गुणिले m.
तर साधारणतः आपल्याला असं हे पुढचं पद लिहिता येईल. याला पण आपण थोडासा कलर चेंज करूया जेणेकरून आपल्याला सगळ्यांच्या लक्षात घेता येईल की ह्या किमती कशा वेगळ्या आहेत. ठीक आहे, थोडंसं आपण डार्क ब्ल्यू केलेलं आहे. ठीक आहे, तर आपल्याला काय लक्षात घेता येईल बघा, ह्या ज्या किमती आहेत हे शेवटी लिहूया म्हणजे आपल्याला लक्षात घेता येईल. ठीक आहे, हे शेवट टर्म लिहिलेलं आहे. आपल्याला काय करता येईल बघा, हे सोडवण्यासाठी आणखीन आयस कॉपी करून जे ब्रॅकेट आहेत ते ब्रॅकेट आपण काय करत असतो, खालच्या पायरीमध्ये सोडून घेत असतो. आता एम स्क्वेअर तर ऑलरेडी आहे एम. आता इथं काय होईल बघा, स्क्वेअर ऑफ द 2 इट मीन्स 4n स्क्वेअर. आता इथं किती लिहिता येईल आपल्याला बघा, 4n लिहिता येईल कारण 2 चा वर्ग आहे आणि 4n चा वर्ग झाला. इथं सेम तसंच काय होईल बघा, 3 चा वर्ग किती लिहिता येईल आपल्याला, 3 3 त्रिक 9 9r 9r ब्रॅकेट स्क्वेअर. त्यानंतर आता इथली जी पुढची टर्म्स आहेत इथं काय दिसतात बघा, आपण निळ्या अक्षरात लिहिलेले आहेत. इथं आपण संख्यांचा गुणाकार केला आधी 2 गुणिले 2 बेदोनी 4mn म्हणजे इथं आपल्याला काय लिहिता येईल बघा, 4mn असं आपल्याला इथं लिहिता येणार आहे. 4mn आपल्याला लिहिता येईल 4mn. आपण हे काय करूया, समजून घेऊया बघा. आता इथं पुढे काय आलेलं आहे, आता यांचा 2 गुणिले 2 गुणिले 3 3 दोन्ही 6 6 दोन्ही 12 12nr. इथं काय लिहिता येईल बघा, 12n. आधी आपण अंकाचा गुणाकार केला की त्याला 3 3 दोन्ही 6 6 दोन्ही 12nr nr असा गुणाकार आला साधारणतः. आणि आता हे जे शेवटचं पद आहे ते येईल आता वरच्या बाजूला. आता इथं सुद्धा गुणाकार कसा आला बघा, 3 दोन्ही 6mr 6mr असं आपल्याला लिहिता येईल 6mr. तर साधारणतः आपल्याला हा भाग इथं लक्षात घेता येणार आहे. 6mr आपल्याला इथं समजून घेता येईल. म्हणून m स्क्वेअर प्लस 4n स्क्वेअर प्लस 9r स्क्वेअर प्लस 4mn प्लस 12nr प्लस 6mr. साधारणतः आपल्याला अशा पद्धतीनं एक्सपान्शन जे आहेत फॉर्म्युले आपल्याला वापर करता येत असतात. ठीक आहे विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला पहिल्या प्रश्नातले 2 उदाहरण झालेले आहेत. तसेच आपण दुसऱ्या प्रश्नातले पण 2 उदाहरण घेण्याचा प्रयत्न करूया जेणेकरून तुम्हाला बाकीची उदाहरणं सोडवता येतील. ठीक आहे, आपण यातलं पहिलं उदाहरण घेऊया. सरळ रूप द्या, सिम्प्लिफाय. थोडी साईज मोठी केली म्हणजे आपल्याला सगळ्यांना ते लक्षात यावं, हा उद्देश असतो त्याच्या पाठीमागे. ठीक आहे, काय हरकत नाही. आपण बघा काय घेतलेलं आहे, x - 2y + 3 ब्रॅकेट स्क्वेअर आपल्याला स्क्वेअर करून घेता येईल प्लस x + 2y - 3 ब्रॅकेट स्क्वेअर. आता इथं आपल्याला काही अवघड भाग नाही. का अवघड भाग नाही, तर इथं 2 ब्रॅकेट आहेत आणि त्यांची आपल्याला फक्त काय करायची आहे, बेरीज करायची आहे. म्हणून आपण हा दोन जे ब्रॅकेट आहेत ते आपण समजून घेणार आहोत. पहिल्यांदा पहिला ब्रॅकेट सोडवायचा ॲज लाईक दिस, दुसरा पण ब्रॅकेट तसा सोडवायचा आणि फक्त त्यांची काय करायचे, बेरीज करायचे. कसं आपल्याला लिहिता येईल बघा, आपण एक एक ब्रॅकेट घेऊया बघा. x - 2y + 3 ब्रॅकेट स्क्वेअर इज प्लस असं आपल्याला दिलेलं आहे, लिहिता येईल आपल्याला. कंट्रोल C. ठीक आहे, इथं सुद्धा समोर लिहिता येईल आपल्याला बरोबर चिन्ह वापरून. आपण पहिला ब्रॅकेट सोडवतोय बघा. पहिल्या ब्रॅकेटला आता आपण एक वेगळा रंग देऊया, लाल रंगात आपण लिहूया तो पहिला ब्रॅकेट. स्क्वेअर ऑफ द फर्स्ट टर्म मीन्स x स्क्वेअर. इथे लिहिता येईल आपल्याला x स्क्वेअर. पहिल्या पदाचा वर्ग अधिक काय लिहिता येईल आपल्याला, दुसऱ्या पदाचा वर्ग. आता जे स्क्वेअर असतात ना ते सगळे प्लस असतात बघा. इथे जरी वजा चिन्ह दिसलं आपल्याला तरी त्याचं उत्तर काय येणार आहे बघा, प्लसच येत असतं. हे आपण लक्षात घ्यायचं. स्क्वेअर ऑफ द फर्स्ट टर्म, स्क्वेअर ऑफ द सेकंड टर्म, स्क्वेअर ऑफ द थर्ड टर्म, ही जी तिन्ही पद आहेत ती तिन्ही पद आपल्याला अधिकच असतात. त्यामुळे आपल्याला काय लिहिता येईल बघा, स्क्वेअर ऑफ द सेकंड टर्म मी डायरेक्ट लिहितो आता 4y स्क्वेअर. आता 4y स्क्वेअर आपल्याला लक्षात आलेला आहे की ह्याचा वर्ग किती येणार आहे बघा, 4y चा वर्ग, कारण 2 चा वर्ग 4 आणि y चा वर्ग y वर्ग प्लस स्क्वेअर ऑफ द थर्ड टर्म तिसऱ्या पदाचा वर्ग किती येईल, तिसऱ्या पदाचा वर्ग प्लस 9 हा कशाचा वर्ग झाला बघा, तिसऱ्या पदाचा वर्ग झाला. आता इथं समजून घेता येईल बघा. आपण इथं काय केलेलं आहे, अजून एकदा मी सांगतो. स्क्वेअर ऑफ द फर्स्ट टर्म x स्क्वेअर लिहिलं, स्क्वेअर ऑफ द सेकंड टर्म स्क्वेअर ऑफ द 2 म्हणजे 2 चा वर्ग 4 y वर्ग, स्क्वेअर ऑफ द थर्ड टर्म 9.
तर साधारणतः आपल्याला प्रत्येकाचा इथं वर्ग केलेला आहे. त्यानंतर आपण काय लिहिणार आहोत बघा. आता हे आपल्याला थोडंसं लाल अक्षरात आपण दाखवूया. पहिला जो कंस आहे पूर्ण सोडवलेला तो लाल अक्षरात घेऊया आणि मग त्याला दुसरा रंग देऊया, म्हणजे आपल्याला थोडंसं समजायला सोपं जाईल. लाल रंगात आपण लिहितोय +2ab. आता इथं मात्र लक्षात घ्यायचं, आता इथं मात्र चिन्ह बदलत असतात. म्हणजे स्क्वेअरची चिन्ह आपण सगळ्याला प्लस ठेवली, पण इथं मात्र सगळ्याला प्लस राहणार नाही. इथं मायनस इंटू प्लस, म्हणजे इथं काय येणार आहे बघा, आपलं मायनस सिम्बॉल येणार आहे. हा फक्त आपण भाग लक्षात घ्यायचा. -2ab आता इथे येईल, म्हणून इथं काय येणार बघा, -2 मल्टिपल बाय 2 मल्टिपल बाय x मल्टिपल बाय -2y -2y. तर आपल्याला हा भाग इथं लक्षात घेता येईल. आता हे दोन गुणाकारातले चिन्ह आहेत, त्यामुळे ते आपण समजून घेऊया. -2xy. त्यानंतर इथं दुसऱ्या आणि तिसऱ्या पदाचा गुणाकार आहे बघा. दुसरं पद 1 वजा आहे, दोघातले 1 वजा असेल तर तिथं काय येणार आहे, उत्तर जे मल्टिप्लिकेशन आहे ते वजामध्ये येणार आहे. आपल्याला इथं हाच भाग शिकण्यासारखा आहे की इथं चिन्ह कसं बदलतंय. आधी गुणिले वजा किती येईल, 6y. आपल्याला डायरेक्ट लिहिलं तरी चालेल, -6y असं लिहितो मी, म्हणजे आपल्याला जास्त कॉम्प्लिकेटेड वाटणार नाही. -6y. इथं काय केलं बघा, 3 दोन्ही 6y असं लिहिलेलं आहे. इथलं सुद्धा वाटलं तर आपण काय, हे वजा चिन्ह ऑलरेडी डबल नाही नको याला, 2 दोन्ही 4xy. आपल्याला इथं सुद्धा लिहिता येईल 4xy. ठीक आहे. काय इथं वजा चिन्ह दिलंय का, तर ह्या दुसऱ्याला वजा चिन्ह आहे. दोन ज्यावेळेस आपण गुणाकार घेतो त्यातला एक जरी वजा असला तर आपल्याला फायनल आन्सर मध्ये वजा लिहावं लागत असतं. म्हणून आपण पहिल्या वेळेस काय केलं बघा, पहिले पद गुणिले दुसरे पद, ह्यात 1 वजा होतं, म्हणून आपल्याला उत्तर काय आलं, -2 × 2 म्हणजे -4xy. त्यानंतर दुसरे पद गुणिले तिसरे पद, त्याची दुप्पट, म्हणजे 3 दोन्ही 6 दोन्ही 12y. ठीक आहे. तर आपल्याला इथं थोडं दुरुस्त करावं लागेल. इथं आपल्याला काय येईल बघा, 2 × सेकंड टर्म × थर्ड टर्म, म्हणजे काय येणार आहे बघा, 3 दोन्ही 6 6 दोन्ही 12y येणार आहे. आणि आता इथं मात्र प्लस येईल. का प्लस येईल, तर इथं तिसरं पद अधिकच आहे आणि पहिलं पद पण अधिकच आहे, म्हणून 3 दोन्ही 6x. मग काय येणार आहे बघा, इथं 6x असं येईल आपल्याला. तर साधारणतः आपल्याला हे जी पहिली पद आहेत आपण लाल अक्षराने लिहिलेले आहेत, ती पहिल्या ब्रॅकेटसाठी लिहिलेले आहेत, हे आपण लक्षात घ्यायचंय. पहिल्या ब्रॅकेटसाठी आपण हे लिहिलेलं आहे लाल रंगानं. दुसरा रंग वापरून आपण आता काय करूया बघा, खालची जी दुसरा ब्रॅकेट आहे तो पण ब्रॅकेट आपण सोडून घेऊया, बरोबर याच्या खाली सोडून घेऊया, म्हणजे आपल्याला लक्षात घेता येईल तो पण ब्रॅकेट. ठीक आहे. इथं पण काय लिहिता येईल बघा, स्क्वेअर ऑफ द फर्स्ट टर्म, म्हणजे पहिल्या पदाचा वर्ग. काय लिहिता येईल बघा, पहिल्या पदाचा वर्ग म्हणलं तर x². इथं सुद्धा आपल्याला काय लिहिता येईल बघा, x² असंच लिहिता येईल. हा पण पहिल्या पदाचा वर्ग आहे. त्यानंतर स्क्वेअर ऑफ द सेकंड टर्म, दुसऱ्या पदाचा वर्ग, म्हणजे 2 चा वर्ग 4y वर्ग. काय लिहिलं बघा, अधिक 4y वर्ग. इथं पण आपल्याला दुसऱ्या पदाचा वर्ग इथं आलेला आहे, म्हणून काय झालं, 4y वर्ग अधिक तिसऱ्या पदाचा वर्ग, -3 आहेत. -3 जरी असलं तरी आपण वर्ग सगळ्यांचे अधिकच असतात, त्यामुळे आपल्याला काय लिहिता येईल बघा, अधिक 9. आपण एकाखाली एक लिहितोय. पहिला कंस आपण लाल रंगाने दाखवलाय आणि दुसरा कंस आपण हिरव्या रंगाने दाखवतोय. आता इथं पण काय करायचं आपल्याला, पहिले पद गुणिले दुसरे पद त्याची दुप्पट, बे दोन्ही 4, दुप्पट करायचे म्हणून आपण 4 केलं आणि दोघांना पण अधिक चिन्ह आहे, त्यामुळे इथं काय येणार, +4xy +4xy बे दोन्ही 4 आणि xy असं झालं. आता दुसरं आणि तिसऱ्या पदामध्ये एकाला वजा चिन्ह आहे बघा, इथं लक्षात घेता येईल आपल्याला. दुसरं आणि जे तिसरं पद आहे, म्हणजे 3 दोन्ही 6 6 दोन्ही 12, तर काय येणार आहे बघा, इथं -12 येईल, लिहिता येईल, कारण एकाला त्यापैकी एकाला अधिक आहे. 3 दोन्ही 6 6 दोन्ही 12, म्हणून -12y अधिक. आता अधिक येईल का इथं, तर नाही येणार अधिक. काय येणार नाही अधिक, पहिल्या आणि तिसऱ्या पदामध्ये एकाला वजा चिन्ह आहे, म्हणजे -3 इथं आहे आणि इथं अधिक आहे, म्हणजे 3 दोन्ही 6x, तर इथं काय येईल बघा, -6x. तर साधारणतः आपल्याला दोन कंस इथं बघितलेले आहेत आणि आता या कंसांची आपल्याला काय करायचे बघा, बेरीज करायची आहे. आपण इथं बेरीजचं चिन्ह लिहूया, म्हणजे आपल्याला सगळ्यांना लक्षात घेता येईल की आपण बेरीज करणार होतो पुढच्या पण पदाची. आता इथं काय लिहिता येईल बघा, आपण आता बेरीज केल्यानंतर थोडंसं आपण हे कॉपी करून घेऊया सगळंच, फक्त पुन्हा बेरीज करता येईल पुढे. ठीक आहे बघा, आपण थोडंसं इथं लिहिलेलं आहे की जेणेकरून आपल्याला बेरीज करायला सोपं पडावं म्हणून.
समोरासमोर आलं तर आपल्याला बेरीज यायला आणखीन सोपं पडेल. मग आपण काय करतो बघा, इथं समोरासमोर घेतलेलं आहे. ठीक आहे, काय हरकत नाही. शेवटची टर्म ठीक आहे, आपल्याला आलेलं आहे बघा, आपल्याला पाहिजे असं. आता इथं काय लक्षात घेता येईल बघा, एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर. आता इथं जे कॉमन टर्म आहेत, सारख्या टर्म आहेत, त्यांची आपल्याला बेरीज करता येईल. इथे एक्स स्क्वेअर आहे, इथे एक्स स्क्वेअर आहे. काय होईल बघा, खालच्या पायरीमध्ये आपण इथं ऑलरेडी पायरी घेतलेलीच आहे, तर 2x स्क्वेअर असं आपल्याला इथे लिहिता येईल. म्हणजे ह्या दोघांची बेरीज किती लिहिता येईल आपल्याला, 2x स्क्वेअर, 2x स्क्वेअर, किंवा इथे लिहिता येईल फक्त 2 ह्याचा सहगुणक केला आणि एक्स स्क्वेअर कॅन्सल केलं. लक्षात येते का बघा, मी तिकडे बेरीज घेतलेली असल्यामुळे मी हे कॅन्सल करतोय. 2x स्क्वेअर इथं कॅन्सल झालं. त्यानंतर आपल्याला काय घेता येईल बघा, वायचं पद 4y वर्ग आहे, इथं पण 4y वर्ग आहे. इथं 4 आणि 4 किती होईल मग, 8y वर्ग होईल. मी चेंज करतो फक्त किंमत 8y वर्ग, आणि 4y वर्ग निघून गेले. का निघून गेलेले तर तिकडे त्याची बेरीज झालेली आहे. त्यानंतर इथं 9 आहे आणि इथं पण अधिक 9 आहे, म्हणजे 9 9 किती होईल बघा, 18 होईल. आपण त्याची खालची पायरी कॉपी करून घेतलेली असल्यामुळं फक्त कट करतो, जे आपण घेतोय ते. इथं हे डिलीट होईल, कारण इकडे 9 9 18 झाले. आता वजा 4xy आणि अधिक 4xy ही विभिन्न पद आहेत, वेगवेगळी पद आहेत, म्हणून कॅन्सल होतील दोन्ही पण. हे वजा 4xy अधिक 4xy कॅन्सल होईल. आपल्याला इथं वर पण कॅन्सल करता आली स्थिती, अधिक आणि वजा 4xy ची. ठीक आहे, आपण हे बघूया, म्हणजे आपल्याला हे खुडलेलं दिसतंय. तर इथं सुद्धा आपल्याला ती कॅन्सल करता आली असती, काय हरकत नाही. अधिक आणि वजा एवढी दोनच पद अशी आहेत की ती एकमेकांची विषम चिन्हाची आहेत. मग आपल्याला इथं ते काय करता येतील, दोन्ही पण पद डिलीट करून टाकता येतील. काय ह्याची आता आवश्यकता नाही आपल्याला, कारण ते ऑलरेडी कॅन्सल झालेले आहेत. अधिक 4xy आणि वजा 4xy. ठीक आहे, आता काय राहिले आहेत बघा, आपल्याला जी राहिलेली आहेत पद त्यांची आपल्याला बेरीज करता येईल. वजा 12y आणि वजा 12y म्हणजे किती झाले बघा, वजा 24y. त्यानंतर हे 12y निघून जाईल, कारण तिकडे आपण बेरजेत घेतलेलं आहे. आता फक्त एक टर्म राहिली अधिक वजा दिसत असल्यामुळं, अधिक 6x आणि वजा 6x असं इथं पण चिन्ह चेंज होते बघा. इथं पण हे आपल्याला कॅन्सल करता येतील, आणि हे जर कॅन्सल झाले तर हे दोन्ही पण काय होतील, मग डिलीट होऊन जातील. करूया आपण त्या दोघांना पण डिलीट, आणि आपल्याला काय लक्षात घेता येईल, हे जे आपल्याला उत्तर मिळालं 2x स्क्वेअर प्लस 8y वर्ग प्लस 18 मायनस 24y. तर साधारणतः आपल्याला जे कॉमन टर्म्स आहेत त्या ठेवून बाकीच्यांची बेरीज करायची असते. इथं जरी आपण लक्षात घेतलं तरी आपल्याला लक्षात घेता येईल बघा, x वर्ग आणि x वर्ग 2x वर्ग इथं आलेला आहे. 4y वर्ग अधिक 4y वर्ग बरोबर 8y वर्ग. त्यानंतर 9 अधिक 9 हे कॉमन आहे, ह्यांना चिन्ह बदल नाही. 18 अधिक 4xy वजा 4xy कॅन्सल झालं, अधिक 6x आणि वजा 6x कॅन्सल झालं, वजा 12 आणि वजा 12 वजा 24y. तर साधारणतः अशा पद्धतीने आपल्याला हे उदाहरणं सोडवता येत असतात. ठीक आहे विद्यार्थी मित्रांनो, काही हरकत नाही. तर अशा पद्धतीने आपल्याला आणखीन एक उदाहरण आपण सोडून बघूया, जेणेकरून आपल्याला सोपं पडेल. थोडंसं कॉम्प्लिकेटेड वाटू शकतं तुम्हाला. एकतर आपण आता हे घेताना स्क्रीनवर घेतोय, त्यामुळे थोडासा फरक पडत असतो. काही हरकत नाही विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही थोडं आणखीन लक्ष दिलं तरी तुम्हाला सोडवता येईल. यातला आपण आता जे शेवटचं उदाहरण आहे, 2 नंबरचं उदाहरण वाटलं तर तुम्ही सोडवा. आपण शेवटचं उदाहरण घेऊया, म्हणजे सगळ्यांना समजेल अशा पद्धतीनं. ठीक आहे, काय हरकत नाही. आपल्याला काय घेता आलं बघा, हे उदाहरण घेऊन आपण थोडंसं मोठे करूया की जेणेकरून आपल्याला ते सगळ्यांना लक्षात घेता येईल. इथं पण सेम आपल्याला अशाच पद्धतीनं सोडवता येईल. आपण जर एकाखाली एक जरी मांडून घेतलं ना आताच्या टर्म सारखं तरी पण चालतं. म्हणजे पहिल्यांदा पहिला कंस सोडून घ्यायचा. आपण वाटलं तर तसं करूया, आपण आधी पहिला कंस सोडून घेऊया, थोडंसं वेगळ्या पद्धतीने घेऊया सोडून, आणि मग पुन्हा दुसरा कंस सोडूया. पहिला कंस आपल्याला कसं सोडवता येईल बघा, स्क्वेअर ऑफ द फर्स्ट टर्म. आता 7a चा वर्ग 7a चा वर्ग पहिल्या पदाचा वर्ग. आता ही सगळ्याच पदांचे वर्ग करायचे असतात. पहिल्या पदाचा वर्ग अधिक दुसऱ्या पदाचा वर्ग अधिक तिसऱ्या पदाचा वर्ग. इथं वर्ग करताना कधीच वर्गाचं पद वजा येत नाही, हे लक्षात घ्यायचं. आपण याच्या आधी पण सांगितलं, आपण इथं कुठलंच पद वजा येणार नाही. अधिक 6b कंसाचा वर्ग, आपण हे असंच घेऊया पटकन होईल आपल्याला. 6b कंसाचा वर्ग अधिक त्यानंतर 5c कंसाचा वर्ग 5c कंसाचा वर्ग. मग पहिल्यांदा काय केलं बघा, पहिल्या पदाचा वर्ग अधिक दुसऱ्या पदाचा वर्ग अधिक तिसऱ्या पदाचा वर्ग. हे लिहिलेलं आहे. आपण काय लिहिणार आता, प्लस 2ab म्हणजे 2 मल्टिपल बाय, मल्टिपल साठी मी थोडं स्टारचं चिन्ह वापरतो, म्हणजे जेणेकरून तुम्हाला ते गुणाकार आणि
एक्स यातला फरक समजावा. आता ऑलरेडी इथे ABC असल्यामुळे तरी पण आपण गुणाकारासाठी स्टारचं चिन्ह वापरूया. बऱ्याच ठिकाणी स्टारचं पण चिन्ह वापरलं जातं. 2 स्टार मल्टिपल बाय फर्स्ट टर्म. व्हॉट इज द फर्स्ट टर्म? 7A मल्टिपल बाय -6B. म्हणून इथं मायनस आल्यामुळे हे काय होईल बघा, इथं मायनस होईल. इथं दोघातलं एक पहिलं एक मायनस आहे. 7 आणि 6 ह्या दोघांचा गुणाकार करायचा आहे. पण त्यातलं जर एक वजा असेल तर आपण वजा लिहिलं म्हणजे वजा 2 गुणिले 7A गुणिले 6B. तसंच आता पुढच्या ह्याच्यात पण बघा दुसऱ्या आणि तिसऱ्याचा गुणाकार करायचा आहे. तर दुसऱ्याला वजा चिन्ह आहे म्हणून अल्टिमेटली इथं सुद्धा वजा घेता येईल आपल्याला. वजा 2 गुणिले दुसरे पद 6B गुणिले 5C. आता इथं तिसरा आणि पहिल्या पदामध्ये बघा दोघांना अधिक चिन्ह आहे त्याच्यामुळे हे जो हा जो गुणाकार येणार आहे तो धन येणार आहे. प्लस येईल म्हणजे आपल्याला इथं प्लस लिहिलं तरी काय हरकत असणार नाही. म्हणून आपण लिहूया बघा प्लस 2 गुणिले 7A गुणिले 5C. तर साधारणतः आपल्याला असा गुणाकार करता आलेला आहे. आता आपल्याला जी पुढची पायरी आहे त्या पुढच्या पायरीमध्ये त्यांचे गुणाकार करून घेऊया. म्हणजे टोटल उदाहरण आपण सोडून मगच ते पुढचा जो कंस आहे तो त्यात ऍड करता येईल आपल्याला. काय लिहिता येईल बघा आपल्याला इथं आयास कॉपी करून आपण जसं नियमित करतो त्या पद्धतीने आपण काय करूया त्याच्यामध्ये दुरुस्ती करून घेऊया. Ctrl+C Ctrl+V आपल्याला केलं तर सोपं पडतं कारण वर्ग वगैरे लिहायचं म्हणलं तर वेळ जातो आणि आपल्या सगळ्यांचा वेळ नको वाया जायला. आता इथं 7चा वर्ग किती आहे बघा 49A स्क्वेअर. आपण काय केलं बघा 7चा वर्ग लिहिला 49, A चा वर्ग लिहिला A स्क्वेअर. तसंच आता 36 6चा वर्ग किती येणार आहे 36B स्क्वेअर 36B स्क्वेअर. त्यानंतर 5चा काय येणार आहे 25C स्क्वेअर 25C स्क्वेअर. म्हणजे पहिल्या पदाचा वर्ग आला, दुसऱ्या पदाचा वर्ग आला, तिसऱ्या पदाचा वर्ग आला. आता इथं काय करायचं आपल्याला गुणाकार करायचा बघा. गुणाकार करताना आपण काय करतो आधी सहगुणकाचा गुणाकार करतो. 7 दोन्ही 14 14 84 म्हणजे 84 किंवा 6 7 42 42 दोन्ही 84. गुणाकार तुम्ही तुमच्या सोयीनं करू शकता कसा गुणाकार करायचा. म्हणजे 84 गुणिले AB म्हणजे काय येईल बघा इथं वजा 84 AB. आला. तसंच आता इथं काय येईल बघा 6 पंचे 30 30 दोन्ही 60. इथं आधी सहगुणकाचा गुणाकार केला आपण 6 दोन्ही 12 12 पंचे 60 किंवा 6 पंचे 30 30 दोन्ही 60 60 BC 60 BC आपल्याला असं लिहिता येईल 60 BC 60 BC. त्यानंतर आपल्याला पुढच्या ह्याच्यात काय लिहिता येईल बघा 7 दोन्ही 14 14 पंचे 70 70 AC 70 AC. तर साधारणतः आपल्याला पहिला कंस जो आहे तो अशा पद्धतीने आपण सोडवलेला आहे. तसं आपल्याला काय करता येईल बघा दुसरा कंस सुद्धा सोडून घेता येईल. दुसरा कंस सुद्धा सेम असाच आहे फक्त आता चिन्ह जे आहे ना ते वेगळ्या ठिकाणी दिलेलं आहे. तर आपण बघा हा जर कंस आयास कॉपी केला फक्त चिन्हांचाच विचार करायचा आहे दुसऱ्या कंसात सुद्धा. आणि इथं काय दिलेलं आहे बघा 7A अधिक आहे इथं मी अधिक करतोय जी चिन्ह आहे तेवढं बदलली फक्त मी. तर बघा मला हे बाकीचं काहीच कॅल्क्युलेशन चेंज नाही याच्यामध्ये 5C. आता 7A पहिला तर सेम आलं. त्यानंतर पहिलं आणि दुसरं पद अधिक असल्यामुळे इथं वजाच्या ऐवजी अधिक येईल. त्यानंतर दुसरं आणि तिसरं वजा आलं इथं म्हणजे इथं ऑलरेडी वजाच येणार आहे 6 पंचे 30 दोन्ही 60 बरोबर आहे. हे वजाची येईल दुसरी टर्म इथं वजा येईल आणि तिसरी टर्म मात्र पण काय येईल इथं वजाची येईल अधिक वजा असल्यामुळे फक्त एवढाच चिन्हामध्ये फरक असणार आहे. इथं 7चा वर्ग 49 येणार आहे 6चा 36 सॉरी इथं 36 आहे 36 आहे ठीक आहे 36B वर्ग 25C वर्ग. आता इथं मात्र काय होईल बघा 7 दोन्ही 14 84 म्हणजे फक्त इथं जे वजा चिन्ह होतं तिथं अधिक झालं. इथं 60 वजाच राहील आणि हे अधिक 70चं काय झालं बघा वजा 70 झालं. तर साधारणतः आपल्याला ही पद लक्षात घेता आलेली आहेत. आपल्याला काय दिलेलं बघा ह्या दोघांची बेरीज करायची आहे. पहिलं कंस घेतला कंस C Ctrl+C केलं Ctrl+V केलं अधिक दुसरा कंस घेतला आपण त्याचा पण आपल्याला त्या बेरजेत मिसळायचा आहे. किमती त्याच असल्यामुळे फक्त चिन्हांचाच फक्त इथं आपल्याला अभ्यास करायचा होता. आपण दुसरा पण कंसाची बेरीज केली. आता ह्या दोन्ही कंसामध्ये आपल्याला काय लक्षात घेता येईल बघा
ह्याची ही फायनल किंमत आलेली आहे पहिल्या कंसाची ॲज इट इज लिहूया कंट्रोल सी बरोबर करून आणि खाली काय लिहायचं बघा आपल्याला अधिक इथे लिहूया आपण काय येईल बघा अधिक केलं तर हा दुसरा कंस याची जी किंमत आहे ती आपण इथे लिहिलेली आहे कंट्रोल. आता इथं जे विषम चिन्ह आहेत आपण ते कॅन्सल करूया बघा वजा 70AC अधिक 70AC वजा 84AB आणि अधिक 84AB हे कॅन्सल झालं आणि मग फायनल आन्सर आपल्याला लिहिताना काय करायचं फक्त जे राहिलेले किमती आहेत त्यांची फक्त बेरीज करायची. कंट्रोल सी इथे घेतलं आपण कंट्रोल व्ही आपण केलं. आता काय राहील बघा इथं 49 आणि 49 किती झालं 98A वर्ग 98A वर्ग मी कॉपी करून घेतो म्हणजे वर्ग मला करायचं जास्त अडचणीच येणार नाही. 98A वर्ग अधिक 36 आणि 36 किती झालं बघा 72B वर्ग अधिक 25 आणि 25 किती झालं बघा 50C वर्ग आणि फायनली शेवटचं काय बघा वजा 60 आणि वजा 60 काय येईल बघा वजा 120BC 120BC. तर आपल्याला हे फायनल उत्तर इथं मिळून जाईल बघा. ह्या दोघांची बेरीज आपण अशा पद्धतीने केलेली आहे. अजून आपण वेगवेगळ्या पद्धतीने पण ती बेरीज करू शकतो समोर कंस कसे सोडवायचे ते. तर ठीक आहे विद्यार्थी मित्रांनो आजच्या तासाला आपण 5.4 हा अभ्यासलेला आहे. या तासामध्ये आपण एक्सपान्शन फॉर्म्युला आणि त्यातली काही उदाहरणं म्हणजे पहिल्या प्रश्नातली 2 उदाहरणं आणि दुसऱ्या प्रश्नातली 2 उदाहरणं अभ्यासलेली आहेत. जर आपल्याला हा व्हिडिओ आवडलेला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा शेअर करा आणि जर आपण चॅनल अद्याप सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.